हरिमंगल करियो महाग्रंथ करंको का जाते मिले समाज सो आमे निज पदरा। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से प्रथम अधिकारना अंतर्गत वक्ताना स्वरूपनी चर्चा चाले छे, जेना द्वारा मोक्ष अर्थात मोक्ष मार्ग, मोक्षना मार्गना फलरूप मोक्ष, मोक्ष मार्गना कारणरूप शुद्धात्मा एवी महत्वपूर्ण प्रभावना जे व्यक्तिना निमित्तथी थवावाळी छे ते व्यक्तिनी अंतरंग अने बहिरंग परिणति केवी होय छे एनी चर्चा अहींया वक्ताना स्वरूपमां कही। विश्वनी अंदर बाह्यमां कोई उत्कृष्ट कार्य होय तो अनंत संसारना दुखनो अभाव करवामां निमित्त बनवावाळी वाणी अर्थात तो इस संबंधी ज्ञान दान सौथी महत्वपूर्ण बाह्य कार्य है। जे व्यक्तिना निमित्तथी आ उत्कृष्ट कार्य थतुं होय, जीन वचननो वक्ता, जीनवाणी कहेवावाळो जीव, एनी अंतरंग अने बहिरंग परिणति अवस्था केवी होय एनी विशेष बात अनेक विशेषताओं द्वारा आपणे अनेक प्रवचनोना माध्यमथी करीए। आचार्य गुणभद्रदेव आत्मानुशासन ग्रंथना करता ए ग्रंथमां पण वक्ताना स्वरूपनी चर्चा एक श्लोकना माध्यमथी करवामां आवे। पंडित टोडरमलजी अनेक विशेषताओं नो विचार तो अहींया करे छे, छतां एना कोटेशन रूप अहींया ए श्लोक ने अहींया कोट कर्यो अने गया व्याख्यान में शनि रवि व्याख्यान माध्यम थी एनी अमुक विशेषताओं की चर्चा थी चुकी है। कम से कम 1.5 લીટી तो गया व्याख्यान में चाली थी। बधा यात्राए गया था, विषय घणो रही पण गयो हशे, छतां पण वारंवार अनेक वार कहेवानी शैली होवाना कारणे कोઈને नुकसान थाय एम नथी। कोई जीवने एम थाय ने के मारा 2 प्रवचन तो गया। तो प्रथम प्रवचन तो जे 10 लक्षण पर्व एनो महिमा एनो फल एना संबंधी चर्चा करी हती अने बीजा व्याख्यान में जे शरूआतना श्लोकना 3-4 विशेषताओं हती एनी चर्चा पण करी हती। हवे आगळ एनी चर्चा करीशुं। पेज नंबर 16 से अंतिम पेरेग्राफ अर्थ में जे बुद्धिमान होय, समस्त शास्त्रोना रहस्य ने पाम्यो होय, लोक मर्यादा जेने प्रगट थई होय, आशा जेनी अस्त थई गई होय अने कांतिमान होय, आटला विशेषणोनी चर्चा आपणे गया व्याख्यान में करी। मूल विशेषणनी पूरा प्रवचन दरमियान जीन शास्त्रना रहस्य ने जाणतो होय, समस्त शास्त्रोना रहस्य ने जाणतो होय, समस्त शास्त्रનું रहस्य एकमात्र वितरागता છે, एकमात्र मुक्तिનો ઉપાય છે અને સમસ્ત શાસ્ત્રનું રહસ્ય મુક્તિના કારણરૂપ શુદ્ધાત્મા છે। ચારે અનુયોગના માધ્યમથી વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો હતો કે કોઈ પણ અનુયોગની મુખ્યતાથી વાત કરવામાં આવે વક્તા દ્વારા, પણ શુદ્ધાત્મા ગાયબ હોય અને શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્તિનો ઉદ્દેશ ગાયબ હોય તો यथार्थ वक्तव्य नहीं। चाहे कर्णानुयोगनी मुख्यताथी कथन चालता हो कि चाहे आचरणनी मुख्यताथी चालता हो कि चाहे द्रव्यानुयोगनी मुख्यताथी चालता हो, कोई पण अनुयोग कोई अनुयोगने खंडित करीने अवतरतो नथी। ज्यारे द्रव्यानुयोगनी चर्चा चालती हो तो चरणानुयोगने खंडित करे एम ना होय, चरणानुयोगनी बात करे त्यारे द्रव्यानुयोगने खंडित करे एम ना होय। चारे अनुयोगना बेलेन्स प्रमाणे
શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ માત્ર ઉદ્દેશને પૃષ્ઠ કરે, કસાયોના ભાવનો ઉપાય બતાવે, એ જ જીન ધર્મનું, એ જ ચારે શાસ્ત્રોનું અનુયોગનું રહસ્ય છે. એક એક ઉદાહરણ આપીને ત્યારે વિશેષ ચર્ચા આપણે કરી હતી. ત્યારબાદ મૂળ વાત ઓર કરી કે લોક મર્યાદા જેને પ્રગટતી હોય, સભાની અંદર પ્રાચીન શ્રોતા હોય કે નવીન શ્રોતા હોય કે કોઈ વિરોધ કરવા વાળા કોઈ શ્રોતા આવી જાય, પણ કોઈ પણ શ્રોતાને અધ્યાત્મ માર્ગથી વંચિત ન રહે, અર્થાત તો કોઈ પણ શ્રોતાને કોઈ એનો માલ ન મળે એવું ન બને, એવી જાતિની લોક મર્યાદા નો એને બરાબર લોક મર્યાદા પ્રગટ થઈ હોય છે. પર્વમાં પ્રવચન આદિનું વિશેષ કાર્યક્રમ દરમિયાન દશલક્ષણ પર્વ, અષ્ટાનિકા પર્વ, અનેક વિશેષ પ્રસંગોમાં પણ કોઈ એકદમ નવીન શ્રોતા આવે, માત્ર પર્વના શ્રોતા આવે, સમજો બને ને એવું કે માત્ર પર્વ દરમિયાન જ આવે, તો પણ એને લોક મર્યાદા અર્થાત એને ખ્યાલમાં હોય કે એવા શ્રોતા પણ આવે છે, તો એને લાભ થાય. જીન વચન જીનેન્દ્ર દેવ, જીન પ્રતિમા, જીન સારખી, આજે આવે ને આખું પ્રવચન, હું પ્રતિમાનો મહિમા બતાવ્યો. 10,000 કેવડીથી પણ જે કાર્ય ન સધી શકે એનાથી પણ વિશેષ કાર્ય સધે જીન પ્રતિમા, જીન દર્શનનું મહત્વ સમજાવે. જીન દર્શન કરવા આવો, જીનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શન કરવા જરૂરી છે. સાચા સુખનો માર્ગ બતાવનાર જીનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શન દ્વારા માર્ગને સમજવા યોગ્ય છે. એકદમ નવીન શ્રોતા આવે તો પણ એને આવી જાતિથી એનો રસ ઉત્પન્ન થાય, ધર્મ માર્ગમાં લાગે, એવી જાતિની જેની લોક મર્યાદા જાણતો હોય. બહુ પ્રાચીન શ્રોતા હોય, જેનું મોટાભાગનું જીવન મંદિરોમાં અને શાસ્ત્રોના શરણમાં જતું હોય, તો પણ એના માટે પણ કહે ભાઈ આત્મામાં ન રહેવાતું હોય તો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય આદિ મુખ્ય છે, પરંતુ મૂળ પ્રયોજન તો શુદ્ધ આત્મામાં રહેવું છે. એમ કરીને બહાર પાપોથી છોડાવે નવીન શ્રોતાને, પુણ્યની રુચિથી છોડાવે નવીન શ્રોતાને, અને પ્રાચીન શ્રોતા અગર કોઈ પુણ્ય પ્રવૃત્તિમાં લાગી ગયા હોય માત્ર, તો ત્યાં શુદ્ધાત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિમાં લગાવવાનું વ્યાખ્યાન કરે. કુલ મળીને એમ કે શું છે કે એને લોક મર્યાદા પ્રગટ થઈ છે. કઈ સભા છે તો કઈ અનુયોગની મુખ્યતાથી કથન કરવામાં આવે કે જેથી એ માર્ગમાં લાગે. દરેક પ્રકારની મિશ્ર સભા હોય, પ્રાચીન અને જે નવીન શ્રોતા, તો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ બંને પ્રકારના પ્રમેય બતાવી અને માર્ગમાં લગાવે. બહુ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય છે. કરુણાના સાગર વક્તા હોય છે, અરિહંત પિતા, ગણધર દેવાદિ, અનેક ગ્રહસ્થ અધ્યાત્મના રસવાળા વક્તાઓ, જે પોતાને રસ આવ્યો છે, જે પીવે છે રસ, એવો રસ દરેક શ્રોતા પીવે એવું ભાવ હોય છે. એટલે કોઈ પણ શ્રોતા કોરો જાય, વિરોધ કરવા આવે તો પણ વિરોધ સંબંધ થઈ જાય. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સભામાં જોવામાં આવ્યું છે, આપણામાંથી ઘણા વિરોધ કરવા ગયા અને વિરોધનો સંબંધ થઈ ગયો. થયું ને ઋષિભાઈ? બન્યું ને જયારે બનવાનું હતું કે જોઈએ તો ખરા કેવું કહે છે, ગયા હતા વિરોધ કરવા પણ વિરોધ સંબંધ થઈ જાય, એવી જાતિનું વક્તા પણ હોય. સમજાવે કે ભાઈ હું રાગ દ્વેષ તારો વિરોધી ભાવ છે, દુનિયામાં તારો કોણ વિરોધી છે? કેટલી કરુણાથી કહે, કેટલી ગરિમાથી કહે. તમે એટલો વિરોધ કરવા ગયા હોય તો પણ શાંત પડી જાય ભાવ, એવી જાતિનું જ્ઞાનીઓનું વક્તા પણ હોય છે. આત્માથી જોડાયેલો હોય છે, અન્ય કોઈ પ્રયોજન નથી હોતું. સામેવાળા શ્રોતાને ખ્યાલ આવે કે આને અન્ય કોઈ પ્રયોજન નથી, નવો વાડો ખોલવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. ભગવાને કહેલા તત્વોના નિધાન પહોંચાડવા સિવાય
અને પોતે કલ્યાણ માર્ગમાં આગળ આવે અને વિકાસ કરે એ સિવાય અન્ય ઉદ્દેશ એ વક્તાની શૈલીમાં, વક્તાના જીવનમાં ક્યારે બી ન દેખાય. એવું વક્તાનું લોક મર્યાદા બહુ મર્યાદિત, એવું છે ને, મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહે છે. એ રીતે બધી જ મર્યાદાનો ખ્યાલ હોય. એ અહીંયા આપણે એ વ્યાખ્યાનમાં પણ એનો વિશેષ ચર્ચા આપણે કરી હતી. આગળ આશા જેની અસ્ત થઈ ગઈ હોય એની ચર્ચા પણ ઘણી આગળના પ્રવચનોમાં આપણે કરી. આશા એટલે કોઈ પણ જાતના ફલની, સાંસારિક પ્રયોજન, સાંસારિક સુખના પ્રયોજનની કોઈ પણ ફલની આશા ના હોય. અરે જે માર્ગમાં મોક્ષની આશાનો નિષેધ છે ત્યાં સંસારના પ્રયોજનની આશાનો અંદરમાં અભિપ્રાય ક્યાંથી હોય? સંસારના સુખના પ્રયોજનની અંદરમાં આશા હોય. એવી જાતિની અંદર પરિણતિ હોય તેવા વક્તા દ્વારા જીનવાણીના સ્પષ્ટ રહસ્યને ખોલવાનું સામર્થ્ય પ્રગટ હોતું નથી. સત્ય વાત કહેવાની એની સામર્થ્ય નથી હોતી, તાકાત નથી હોતી. પણ જેને મોક્ષની પણ ઈચ્છા નથી એવું ભાન હોય, મોક્ષની ઈચ્છા આવે તો મોક્ષની ઈચ્છાથી મોક્ષ અટકે છે એવો રહસ્ય જેને ખ્યાલ હોય, એને સંસારિક પ્રયોજન, સંસારના સુખના પ્રયોજનની આશા ક્યાંથી હોઈ શકે? એટલે સમસ્ત આશાઓ જેની અસ્ત થઈ ગઈ છે, દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિ અને કોઈ પણ સ્થિતિ સામે જેને કોઈ પ્રશ્ન નથી, સર્વ સામાન્ય બધું સ્વીકાર છે. ક્ષય દ્રવ્યની પરિણતિ જે સમયે થવાને યોગ્ય થવા વાળી છે એવો જેને સિદ્ધાંત ખ્યાલ હોય, એને કોઈ પૂતગલ પ્રત્યે પણ કેમ આશા રાખે કે આ વસ્તુ મને મળી જાય? કેવી રીતે કોઈ જીવ પાસે આશા રાખે કે મને સંયોગ કરે? કે જેને અસંયોગી તત્વની શ્રદ્ધા હોય, અર્થાત જેને અસંયોગી તત્વને પામ્યો હોય, એવા નિધાનના ભંડાર જેની પરિણતિમાં ખુલ્યા હોય, એવો વક્તા કેમ કરી અને બહારમાં એ સામાન્ય એવા સાંસારિક પાંચ ઇન્દ્રિયના ભોગો આદિનો, અનુકૂળતા આદિનો ભાવ રાખે? એ પણ ધર્મના નામે. જેટલો રાગ છે એટલો તો બહારમાં એ સંબંધી ઈચ્છા હોવા છતાં ધર્મ માર્ગમાં અને ધર્મના નામે ક્યારે પણ એવી પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોની આશા ન રાખે. ધર્મને વેચવાનું કાર્ય વક્તાના હાથે થાય એવું કેવી રીતે બને? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો એ રીતે ગજબની વાત છે ભાઈ આ, હે જે વાત આજે કોણ છે વક્તા? સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ઉત્કૃષ્ટ વક્તા છે, ગણધર આદિ દેવ. કોઈ પણ એને અકારણ કરુણા, નિષ્કામ, કોઈ પ્રયોજન નહીં. જીનવાણીનું કથન કહે મુનિરાજ, અને એમ અંદરમાં ના હોય કે હું અહીંયા સારી વાત કરું તો મને આહાર મળશે આ ગામમાંથી, એવી જાતિના પ્રયોજન ન હોય. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો જેટલી વાત છે, કદાચિત કોઈ ઔષધિની ચર્ચા પ્રસંગવશ નીકળી ગઈ હોય અને એ દિવસ એમને એવો રોગ ખ્યાલમાં આવે તો આહારમાં ના ઉતરે. કોઈને એમ લાગે કે મુનિ ભગવંતે પોતાને ઔષધિ મળે એ માટે વ્યાખ્યાન કર્યું છે, એવી જાતિની કોઈનામાં કોઈ ભાવ આવે, એવી પ્રવૃત્તિ જેનામાં ના હોય, કેટલું નિરપેક્ષ, એક અણુમાત્રની ગરજ ના હોય. આજના આવે ને, આજના વ્યાખ્યાનમાં અણુમાત્રનો રાગ ના હોય, અણુમાત્રની ગરજ ના હોય. સાવક અવસ્થામાં રહેલા શ્રોતાને દ્રષ્ટિમાં અણુમાત્રની આવશ્યકતા ના હોય. મુનિરાજને પરિણામમાં અણુમાત્રની આવશ્યકતા ના હોય. અર્યંત પરમાત્માને તમામ પ્રકારના ભાવ, મોરાગ્રસ્તનો અભાવ થઈ ગયો હોય. સિદ્ધ અવસ્થામાં સંપૂર્ણ પરમાણુનો સંયોગમાં અભાવ થઈ ગયો હોય. એ રીતે આત્મા પરિપૂર્ણ જેવો જેવો પ્રગટ કરવાના માર્ગમાં જે હોય, એ દુનિયાના જે બહારના જે સંયોગો છે, જે ખોટી દ્રષ્ટિ વાળાના જીવનમાં નિમિત્ત બને છે, એવા ધનાદિ ની આશા રાખી અને કોઈ ધર્મ કથા સંભળાવે એવો ભાવ કઈ રીતે હોઈ શકે? સમજો, એના જીવન દરમિયાન એના રાગના અંતર્ગત વેપાર આદિ કરે, પરંતુ ધર્મના નામે આશા ન રાખે. મૂળ વાત એ અભિપ્રાયમાં ખોટ ના હોય, સટાવશ્યક આદિ કાર્યમાં
એવી આશા ન રાખે કે આ રીતે હું પ્રવચન આદિ કરું તો મને બહારમાં ઘણા પ્રકારના યોગ મળી જાય, એના આધાર પર પ્રવચન ન કરે. હેને, પ્રવચન કરે એ ઉદ્દેશથી ન કરે કે જે મારા કોન્ટેક્ટ સારા થાય, અને કોન્ટેક્ટ સારા થાય તો મને વિશેષ વેપાર આદિ મળે, એવી જાતિનું અંદરમાં અભિપ્રાય ના હોય. કેમ કે મૂળ તો પ્રવચન કરવું એનો ઉદ્દેશ નથી, મૂળ તો પરિણમન કરવું એનું પ્રયોજન છે. પ્રવચન વક્તાનું પ્રયોજન નથી, પરિણમન વક્તાનું પ્રયોજન છે. મારી પરિણતિ મલિન થઈ છે એટલે હું આત્મખ્યાતિ ટીકા લખીશ. કોને કહી? અમૃતચંદ્ર આચાર્ય કહ્યું ને શ્લોકમાં કે મારી પરિણતિ કેવી થઈ છે? મલિન થઈ છે. અને મલિનતાને અભાવ કરવા માટે આત્મખ્યાતિ, આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય એવા કથન કરી અને હું મારા શુદ્ધાત્માનું સન્માન અને આહ્વાન કરી અને એમાં સન્નિધિકરણ કરી અને સમાઈ જઈશ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એના માટે પ્રવચન કરે છે, પોતાના માટે, પોતાના આનંદ માટે કરે છે. ખ્યાલ આવે ને? મૂળ ઉદ્દેશ તો આ. છતાં એટલો રાગ આવી જાય છે કે જીવ આ વાતને પામે. તો એવો જીવ સર્વ પદાર્થો, સર્વ ધન આદિનો ત્યાગ કરી, એની બુદ્ધિનો, એમાં શુદ્ધ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરી અને આત્માનુભૂતિ એનો ઉદ્દેશ હોય, એ ધન આદિને બહારમાં સન્માન આદિને માન આદિ એની પ્રાપ્તિ અર્થાત એની આશા માટે કોઈ વક્તા પ્રવચન કરે તો અધમ વક્તા, અર્થાત એ વક્તા નથી. એવા વક્તાના મુખથી જીનવાણી સાંભળવી યોગ્ય નથી. કહ્યું છે આ બધું શાસ્ત્રમાં, ગુરુદેવના પ્રવચનોમાં બધી જ વાતોના ઈશારા છે અને આપણને ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ કે શું કહેવા માંગે છે. જે કોઈ વક્તા હોય એને આ કસોટીમાંથી પસાર થવું જોઈએ. એ મૂળ વાત છે. કદાચિત કોઈ એનામાં કોઈ એવી ખામી હોય તો એને સુધારવી જોઈએ. મૂળ વાત છે ભાઈ. શું કહે છે? આશા જેની અસ્ત થઈ ગઈ હોય, એક એક વિશેષતાના બહુ વ્યાખ્યાન કર્યા છે. જેટલી વાર આપણે એને યાદ કરીએ એટલી વાર કાંઈ ને કાંઈ નવી વાત, કાંઈ નો કાંઈ એવો ભાવ આવ્યા રાખે. હેને? આગળ કહે છે કે કાંતિમાન હોય. હેને? કેવા હોય કાંતિમાન? એટલે શું? કે જેની કાંતિ દસે દિશામાં તેજ જેના ફેલાયા હોય, દસે દિશામાં કીર્તિ હોય, પુણ્યનો ઉદય હોય. કે કોઈ વ્યક્તિ આ આઘાતીથી એમ કહે છે કે શુદ્ધાત્મા નો આશ્રય કરીને સ્વયં ભગવાન બની શકાય છે. ભલે એ સામે આવ્યું ના હોય પણ દસે દિશાઓમાં કીર્તિ ફેલાઈ હોય. કે કોઈ એક વ્યક્તિ એમ કહે છે કે સ્વયં ભગવાન છે અને ભગવાન બની શકાય છે. એને ભગવાન આત્મા સિવાય બીજી કોઈ વાત ના હોય. અને એવી નહીં, મતલબ કે કોઈ કાનમાં બી સાંભળી લે એમ જતા જતા કે ભગવાન આત્મા, તો તરત યાદ આવે એને કે આ ગુરુદેવ સિવાય કોઈ ના કહે. એવી કાંતિ હોય, એવી ગરિમા હોય. એ તો બાહ્યમાં કીર્તિની વાત કહી, અને પોતાના મતલબ કે પૂરો મતલબ જે દેહના, પૂરા દેહના એક એક અંગમાં પણ એવી કાંતિ હોય. એનું ચાલવું, બેસવું, ઉઠવું, ભોજન કરવું, એવી ગરિમા હોય. અહિંસા પરમો ધર્મને સાચવતું હોય. ચાલવામાં, ઉઠવામાં, બેસવામાં, બોલવામાં ભાઈ દીધું હોય. અને એને એક એક પ્રવૃત્તિમાં અહિંસા જ લગતી હોય. એને એક ગરિમા હોય, એવો પ્રકાશ હોય, એવી પ્રભાવિતતા હોય, એવા પુણ્યના ઉદય હોય, એવી કાંતિ હોય. દૂર દૂર સુધી સમાચાર હોય કે અહિંસા પરનો ધર્મ, અહિંસા જોવી હોય, ચરણાનુયોગ જોવો હોય, દ્રવ્યાનુયોગ જોવો હોય તો આ વક્તામાં જોવા મળે. એને બોલ્યા વગર, કથન વગર, એક પણ કથન ન કર્યું હોય પણ એવી જાતિની પ્રભા હોય, ગરિમા હોય, કાંતિ હોય. ખ્યાલમાં દસે દિશામાં દેવલોકમાં દેવો વાતો કરતા બને છે ને. દેવોને બહુ ફુરસદ હોય. પૃથ્વી લોકમાં શું ચાલે છે તરત જ પૂછે, જિજ્ઞાસા આવે કે હે દેવ. હા, બધા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે કે બ્રહ્મચર્યમાં અત્યારે કોણ મહાન છે પૃથ્વી લોકમાં. એવી ચર્ચાઓ ચાલતી હોય. એની અહીંયા નહીં, દેવલોકમાં ચર્ચા ચાલતી હોય ભાઈ કે કોણ છે આ વ્યક્તિ જે આત્માની વાત કરે છે, સ્વાનુભૂતિની વાત કરે છે, સંસારના દુઃખોથી અભાવ કરવાના સાધનની વાત કરે છે. એવી જેની કાંતિ હોય, એવી જેની મતલબ પ્રભાવિતતા હોય, એના ચહેરા ઉપર ગંભીરતા હોય. કોઈ એવી વાત આવી જાય તો એટલી ગંભીર મુદ્રા હોય. અને કોઈ જીવોની મતલબ કે એવી જાતિના જીવો એના જ્ઞાનમાં આવે, સવારે ચાલતા આવી ગયા હોય તો એટલી ચહેરા પર એટલી કરુણા હોય. અને આત્માની વાત અંદરમાં વેદાતી હોય એટલે પ્રસન્નતા હોય. આવું ભેગું પરિણામ એના ચહેરા પર ઝલકતું હોય. મુખમાંથી મકરંદ ઝરતું હોય.
ખ્યાલ આવે કે નહીં? અમૃત જળતું હોય, બોલે તો આમ લાગે કે બસ આમ સાંભળતા રહીએ, હે ને? આપણી સામે તો સ્પષ્ટ વક્તા છે ને, વર્તમાનમાં જે આપણા પરિચયમાં આપણને ખ્યાલમાં આવે કે બસ સાંભળતા જ રહીએ, સાંભળતા જ રહીએ. પ્રવચન કરવાનો ભાવ છૂટી જાય. મારી સાથે એવું બને છે, અહીંયા 15 મિનિટ સાંભળવું તો એમ થાય કે શું પ્રવચન કરે, કેટલી ગજબની વાત આવે. 5-10 મિનિટમાં એક લીટી કહે તો એમ લાગે કે જાણે મતલબ દ્વાદશાંગ વાણીનો સાર ઉતરતો હોય, નિતરતો હોય, રસ લેતા લેતા આમ ઝરતું હોય. ભક્તાનું સ્વરૂપ આવે છે, સામાન્ય વાત નથી. અંદરમાં કેવી પરિણમતી હોય ત્યારે અંતરંગ પરિણતિનું જોર બહારમાં દેખાતું હોય. તો એવી જાતિનો વક્તા હોવો જોઈએ. એનું નામ કાંતિમાન. ઉપસંવંત હોય, કસાયો મંદ હોય. એને શરૂઆતથી જ જે પંડિતજી જેટલી વિશેષતાઓ આગળ કહી એ ગુણભદ્ર આચાર્ય દેવે કહી. આ બધી જ વિશેષતાઓ આગળ ચર્ચા થઈ ગઈ છે. તીવ્ર કસાય વાળો ના હોય, શ્રદ્ધાનથી શરૂઆત કરી વક્તાના સ્વરૂપમાં કે શ્રદ્ધાન આત્માની શ્રદ્ધામાં દઢ હોય, દેવશાસ્ત્ર ગુરુની શ્રદ્ધામાં ભૂલ ના હોય, ત્યાંથી શરૂઆત કરી. જ્ઞાની હોય, સમ્યક જ્ઞાની હોય. સમ્યક જ્ઞાનીમાં શું પોઈન્ટ લીધો હતો રસિકભાઈ? યાદ નહીં હોય? વાંચન તો જોઈએ ભાઈ, ઘરે સ્વાધ્યાય તો કરવું જોઈએ, હે ને? ઘણી પ્રવૃત્તિ બીજી હોવા છતાં પણ આ કરવું જોઈએ. પોતાનો મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથ હોવો જોઈએ. જે અહીંયા જે જે પણ વક્તા કહેવા વાળો છે, ઘરેથી વાંચીને આવવું જોઈએ. ચાહે ગુરુદેવ બોલવાના હોય તો પણ નિયમ લેવા જેવું છે. અને એટલી તૈયારી તો હોવી જોઈએ. ગુરુદેવ તો કહેતા અમે નાટક જોવા જતા તો પણ 12-15 પૈસાની ચોપડી ખરીદીને ભાઈ શું બોલવા વાળો છે એ પહેલા વાંચી લેતા. ને આ તો કે અનંત ભવનું દુઃખ મટાડવાની કથા છે, કેટલી સાવધાની હોવી જોઈએ, ખ્યાલ હોવો જોઈએ. શું હતું સમ્યક જ્ઞાન? કે નયાત્મક જે નિશ્ચયને અને વ્યવહારને એના અભિપ્રાય જાણતો હોય, હે ને? નિશ્ચયને અને વ્યવહારને એના અભિપ્રાયનું જ્ઞાન હોય. એ મૂળ એ સમ્યક જ્ઞાનીમાં બહુ ચર્ચા કરી હતી. 2 તો પીરિયડ લીધા હતા, વ્યવહારના ભેદ ને નિશ્ચયના ભેદ. એટલે નિશ્ચય નહીં અને વ્યવહાર નહીં, જેને અભિપ્રાય ખ્યાલમાં હોય એનું પ્રયોજન, એના પ્રયોગ કરવાનું જાણતું હોય. અને પછી એક ત્રીજો પદ લીધો હતો એમને. શું લીધો હતો? કસાયની મંદતા હોય, કસાય મંદ રહેતી હોય, તીવ્ર ક્રોધાદી હોય, એને તો જે ડરે જેનાથી શ્રોતા એ કઈ રીતે ખુલાસા કરી શકે. એટલે અહીંયા ઉપસંવંતનો અર્થ મન કસાય લીધી છે. એને ઉપશમ ધારા, વિતરાગ ધારા હોય ત્યારે તો કથન જ ના હોય. ખ્યાલ આવે ને? જયારે વિતરાગ ધારા હોય, ઉપયોગ જયારે સ્થિર હોય, એને ઘણા કહે ને એ તો મુનિરાજની અવસ્થા છે. અંદરમાં જઈ આવે અને પછી બહાર આવીને કદાચિત કોઈ કથન આવે તો આવે. સામાન્ય શ્રાવક અને ચતુર્ગુણ સ્થાનની પરિણતિમાં એ તાકાત નથી. વિશેષ સામાયિકમાં બેસે ત્યારે આત્માનુભૂતિનો ખેલ ક્યારેક મળે, એટલી મહાન પરિણતિ છે. પણ પરિણતિ અંદરમાં નિરંતર વર્તી હોય એટલે એમ પણ કહેવાય આરોપ આપીને કે અંદરમાં જોઈને કહે. ખ્યાલ આવે છે ને? જયારે ગુરુદેવ આહા કહે ત્યારે સમજવું કે બહાર આવી ગયા, કથનમાં આવી ગયા ને. કથનમાં આવી ગયા નો અર્થ એ થઈ ગયો કે સ્વરૂપમાં ઉપયોગ ન રહ્યો. પરિણતિ રૂપ તો ધારા છે, પરંતુ વર્તમાન ઉપયોગની જે સ્થિરતા છે એ કથનના કાલમાં અંદરમાં ન. સ્વરૂપ એવું છે ભાઈ, ગજબની વસ્તુ છે. ઉપયોગ રૂપથી ના. અત્યારે હું કથન કહેતો હોય, મને આટલો રાગ હોય, એ વખતે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય જ નહીં. વાત બંને કરી ને, પરિણતિ તો વાત કરી ને, પહેલા કહી દીધું. પૂરું વાક્ય તમે બરાબર સાંભળો તો દરેક વસ્તુ હોય છે કે પરિણતિમાં તો ક્યારેય ખોટ ના હોય, પણ ઉપયોગમાં ખોટ છે. ભગવાનની ભક્તિનો ભાવ જ્યારે જ્યારે હોય, મુનિરાજ સમોષણમાં સર્વગી ભગવાનની વાણી સાંભળવાનો ઉપયોગ હોય ત્યારે ક્યાં ના હોય? આત્મામાં ના હોય, શુદ્ધ ઉપયોગમાં ના હોય. પરિણતિ રૂપ હોય, અરે ત્યાં તો પરિણતિ રૂપ તો 60 સંકિતને કહ્યું કે 60,000 વર્ષ લડે, 96,000 રાણીના પક્ષમાં હોય ત્યારે પણ આત્મામાં હોય. દ્રષ્ટિ પ્રધાન કથન છે. એટલે સ્વાનુભૂતિ એ રાગના સ્વામિત્વમાં નથી. પછી એ જ શાસ્ત્રમાં આચાર્ય દેવ કહે કે તું 60 સંકિતી હોય, હે ભરત, એમ મુનિરાજ કહે કે તમને ભલે 60 સંયુક્ત હોય પણ ગ્રસ્ત દિશામાં રહેવાના રૂપ રાગ રહે ત્યાં સુધી હર અંતર મુહૂર્તમાં આનંદનો ભોગ થાય એમ નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં?
શુદ્ધોપયોગ રૂપ મૂળ વાત છે ને. આત્માનુભૂતિ હોય પરિણતિ રૂપે અલગ વાત છે, પરંતુ જ્યારે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિનો રાગ અને શાસ્ત્ર કહેવાનો ભાવ આવે, જો જે વાત જેવી રીતે છે ને એની કબૂલ કરવાની તાકાત હોવી જોઈએ. પોતાના સ્વરૂપમાં હું તમને સમજાવીશ, છપકા છૂટી જાય રીતે આપણે કેમ સાંભળી શકીએ? ગુરુદેવ બહાર આવી જાય, ગુરુદેવ બહાર ને કુનકુનદેવ બહાર આવી જાય. ગુરુદેવને જે ગુરુની સ્થાપના કરી કે કુનકુન મારા દેવ છે, એના પ્રવચનમાં એ કહે છે કે જયારે હું પ્રવચન સાર લખવાના ભાવમાં કે આવી જાઉં છું ત્યારે હું બહાર છું. ઉપયોગ રૂપ થી બહાર છે. એ વખતે શુદ્ધ હે, હા, શુદ્ધોપયોગ નથી ને એ વખત. પરિણતિની ક્યાં ના છે? પ્રણચોકડી કસાયનો ભાવ મુનિરાજને વર્તે છે એટલી પરિણતિ તો ધારા પણ છે, પરંતુ ઉપયોગમાં જે સંજલન કસાયના ઉદયમાં વ્રતાદિમાં ઉલઝે છે તે ઉલઝન છે. ત્યાં સુધી આત્માનો શુદ્ધોપયોગથી વંચિત છે. જ્ઞાનીની આ ધારા છે. હે ને, મેં એક વાર વાત કહી હતી ને દ્રોણાગીરીની, કદાચ અહીંયા કહીએ તો તમને યાદ હોય તો. ત્યાં 5 વાગે પ્રવચન ચાલતું હતું અને બધા બાળકો આવ્યા. ત્યાંના બધા શિષ્યો, બધા જે બાળકો નાના, તો મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મંદિરમાં આપણે અત્યારે છીએ એનો શું અર્થ? ખ્યાલ કે પૂજામાં છીએ, પુણ્યભાવમાં છીએ. એક બાળક બી એમ કહે કે આપણે આત્મામાં નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ ભાન રાખવું જોઈએ કે આપણે જયારે મંદિર આદિમાં આવ્યા છીએ, ઉપયોગ આપણો, આપણે એટલે ઉપયોગ, આપણે એટલે આ શરીરની માં માનવું, આપણે તો આને જ માન્યું છે ને. આપણો ઉપયોગ મંદિરમાં આવ્યો, ભગવાનની ભક્તિમાં આવ્યો, એ વખતે આપણે ક્યાં છીએ? પુણ્યમાં છીએ તો ક્યાં નથી? આત્મામાં નથી. તો એની ખટક હોવી જોઈએ કે અત્યારે હું આત્મામાં નથી. એટલે જ અંતર્મુહૂર્તમાં એ પુણ્યનું લક્ષ છોડી અને જ્ઞાની ધર્માત્મા અંદરમાં જાય. અને અગર એ ખટક ને ભાન ના હોય કે પુણ્યમાં આવ્યા કે બહાર છીએ, સંસારમાં છીએ, સંસાર ભાવમાં છીએ, અને સોનાની બેડીમાં છીએ, ચાર ગતિના ફરવાના ભાવમાં છીએ, તીર્થંકર ગોત્ર, તીર્થંકર નામ કર્મ પ્રકૃતિનો બંધ થાય તે બંધ ભાવમાં છીએ, ત્યારે એને એવી અંદરમાં જે અંદર એ ધારા છે, એ ધારાનો વાપસ એ ઉછાળો આવે છે, અર્થાત ઉપયોગ ત્યાં એ ધારામાં જોડાય છે, તો પુણ્યના પરિણામમાંથી નિવૃત્ત થાય છે. આત્માનો સ્વાદ ઉપયોગ રૂપથી લે છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? દરેક વસ્તુ કેવી રીતે છે એ સમજવું જોઈએ ભાઈ. અને મુનિરાજની જે પરિણતિ થઈ ગઈ છે એ હરંતર મુહૂર્તમાં ડૂબે છે. ભોજન કરવામાં કોળીઓ હાથમાં આવતો હોય અને એક ક્ષણમાં અંદર જઈને બહાર આવે, એવી જાતિની પરિણતિ હોય. અંતર મુહૂર્ત બહાર રહી ના શકે. અંતર મુહૂર્ત બહાર રહે તો મુનિ દશાથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય. મુનિ દશા એટલી સુંદર ને એટલી જાગૃત ને એટલી પ્રચુર આનંદની અવસ્થા કહી છે. પ્રચુર આનંદ. પાણીમાં ખેંચેલી લીટી જેટલી કસાય હે ને, એ કસાયને શું કસાય કહે? અધ્યાત્મ માર્ગમાં છતાં સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં એ કસાય જેટલી છે એટલી છે. એટલી કસાય હોય ત્યાં સુધી અરિહંત પણ નથી આવતું તો નથી આવતું. શુદ્ધોપયોગમાં હોય તો પણ અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ ચાલતો હોય ત્યાં સુધી અરિહંત અવસ્થા નથી આવતી. શુદ્ધોપયોગમાં હોય મુનિરાગ, ધ્યાનમાં અને શુદ્ધોપયોગમાં શ્રેણી ચડતા હોય, પણ અંદરમાં જ્યાં સુધી અબુદ્ધિપૂર્વકનો જેટલી કસાય વિદ્યમાન છે, ઉપયોગરૂપ નથી, વર્તનમાં નથી, પણ ત્યાં છે ખરી, તો જ્યાં સુધી એનો નાશ ન થાય સૂક્ષ્મ લોભનો, ત્યાં સુધી 12મું ગુણસ્થા ક્ષીણમોહ, મોહનું ક્ષીણ થવાનું કાર્ય ન થયું હોય ત્યાં સુધી એ ગુણસ્થાન નથી આવતું. પછી વર્તમાનમાં વર્તતો રાગ તો આમ સૂક્ષ્મ દેખાય, સ્થૂલમાં દેખાય, ભગવાનની ભક્તિમાં નાચતો દેખાય કોઈ જ્ઞાની ધર્માત્મા, તો એ શુદ્ધોપયોગ. પરિણતિ તો ઊંઘમાં પણ હોય, પરિણતિ તો ભોગમાં પણ હોય. શુદ્ધ પરિણતિ જેટલી બની ગઈ હોય, જેટલી શ્રદ્ધા દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ હોય, રાગનો અસ્વામિત્વ ભાવ પ્રગટ થઈ ગયો હોય, એનો તો ક્યારે પણ ભાવ ન થાય. એ તો જીત છે એની, અને એના બલ ઉપર જ તો આ પરિણામથી નિવૃત્ત થઈને સ્વરૂપમાં જાય. એ આખી અલગ કથા છે. એનું આવશે સ્વરૂપ ત્યારે લગભગ ઘણી વાર કહેવામાં આવ્યું છે, છતાં પણ વાત બંને પક્ષ રજૂ કરવાની શૈલી લગભગ તો છે, છતાં કોઈ વસ્તુ ખ્યાલમાં ન આવે તો પૂછવું જરા પણ ના નથી. એને ભક્તાનું સ્વરૂપ ચાલે છે, અને એમાં એ પણ કહું છું કે ભય ન રાખવો, છતાં તમને યાદ તો કરાવવું પડે ને, મેં આ સમયે આ કહ્યું છે, તમે બરાબર ફરીથી જોડાઓ કે આ રીતે આપણે કહ્યું છે. વિશેષ ઉપયોગ સૂક્ષ્મ કરી અને એ વાતને સમજવા જેવી છે. હે ને, हमारे भाई लाड़मा में हमारे तो पर्सनली मतलब रिलम छेद हुए थे
પસીનો આવી જાય. પૂછો, જ્યાં જો જે વક્તવ્ય ચાલે છે એ સંબંધી કઈ પણ શંકા થઈ હોય તો તરત પૂછો. શંકા અર્થાત વિશેષ જાણવું હોય, અર્થાત વિશેષ ખ્યાલમાં ન આવતું હોય. તમને વિશેષ ખ્યાલ આવ્યો છે એ મને પ્રવચન પછી કહો, કારણ કે એમાં ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. પણ તમને કોઈ આમાં ખ્યાલ નથી આવ્યો, પ્રવચનમાં કહો, પૂછો. ખ્યાલ આવે છે એ સ્વરૂપ છે ભાઈ, કારણ કે આ વક્તાનું સ્વરૂપ તો સમજાઈ રહ્યું છે. થોડી પણ અંદરમાં શંકા લઈ અને જવું અને એ યથાર્થ વક્તવ્ય અર્થાત પ્રવચનનો પ્રસંગ નથી. હા, અબુદ્ધિપૂર્વકનો એટલે જેમ કે માની લો કે અત્યારે તમને 5 પાપ તો ખ્યાલ છે ને, હિંસા, જૂઠ, ચોરી, કુશીલ, પરિગ્રહ. એ 5 પાપમાંથી અત્યારે તમારો ઉપયોગ કયા પાપમાં છે? અત્યારે તમે કઈ હિંસારૂપ કાર્યનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો? જૂઠ, ચોરી નથી કરી રહ્યા ને? તો 5 પાપનો તમને અભાવ છે. પ્રશ્ન ખ્યાલ દરેક ને, તમને આપણે બધા. હું પ્રવચનની ગાદી પર બેઠો છું, મારી વાત લઈ લો. કદાચ આપણે શ્રોતાઓમાંથી કદાચ કોઈનું પરિણામ ચાલી ગયું હોય, હું તો એ જીનવાની સમજાઈ રહ્યો છું અને આત્માની વાત સમજાઈ રહ્યો છું, તો અત્યારે હું કોઈના મતલબ કોઈ જીવ અભક્ષ ભોજન આદિ કરીને હિંસા કરતો હોઉં, કયું જૂઠ કહું છું કે ભાઈ વેપાર આદિમાં આને આ 10 રૂપિયાનું છે, 5 રૂપિયાનું છે, કઈ અત્યારે મને ચોરીનો ભાવ છે, કઈ મારી ખોટી દ્રષ્ટિ છે, અત્યારે ખોટા ભાવ છે ભોગ આદિના. તો હિંસા, જૂઠ, ચોરી, કુશીલ, પરિગ્રહ આદિ અત્યારે પરિણામ રૂપ નથી, મને ઉપયોગ રૂપ નથી. તો શું મારે 5 પાપનો મને આ ભાવ છે? તો અત્યારે મંદ રૂપે ચાલી રહ્યા છે, ઉપયોગ રૂપે નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એને અબુદ્ધિપૂર્વક કહેવાય. સમજમાં ઉદાહરણ એવી રીતે મુનિરાજ શુદ્ધોપયોગમાં હોય, પરંતુ પૂર્ણ ચારે ચોકડી ચોથી ચોકડીનો ભાવ ન થઈ ગયો હોય ત્યારે કેવલી ગમ્ય પોતાના જ્ઞાનમાં પણ પકડમાં ન આવે એવો કોઈ કસાય બાકી રહી ગયેલો હોય કે જેના કારણે જો અર્હંત અવસ્થા પ્રાપ્ત નથી. જેવું એ કસાય આત્માની ઉગ્ર પ્રતપન દ્વારા એ કસાય નીકળી જાય, અર્હંત અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય. અબુદ્ધિપૂર્વકનો એટલે કે આપણા સ્થૂલ જ્ઞાનનો વિષય ન બને, આપણા જ્ઞાનમાં જે વિષય ન બને એને અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ કહે છે. આપણા જ્ઞાનમાં પકડાય નહીં એને અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ કહે છે. અને જે બુદ્ધિપૂર્વક એટલે આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલમાં આવે કે મને આ રાગ થયો છે, ત્યારે રાગ ચાલી રહ્યો છે, બુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ. જ્ઞાનીને પણ બંને રાગ હોય છે, બુદ્ધિ અબુદ્ધિપૂર્વક. અજ્ઞાનીને પણ બુદ્ધિ અબુદ્ધિપૂર્વકના રાગ હોય છે. અને રાગની બુદ્ધિ એ અજ્ઞાનીને હોય, એ પાછો અલગ વિષય. મોક્ષના પ્રકાશકમાં એવો અર્થ બી કાઢ્યો છે, બુદ્ધિપૂર્વકનો અર્થ કાઢ્યો છે કે એક જ તો બુદ્ધિપૂર્વક, અર્થાત તો રાગમાં સુખ બુદ્ધિપૂર્વક રાગ કરે એને બુદ્ધિપૂર્વક, અને રાગમાં સુખ બુદ્ધિ મટી ગઈ હોય અને રાગ હોય અબુદ્ધિપૂર્વક. એ એવું પણ એક અર્થ છે. એ શ્રદ્ધાની મુખ્યતા, એ દ્રષ્ટિની મુખ્યતા, અને અહીંયા પરિણામની મુખ્યતાથી ચર્ચા ચાલે. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ ના આવ્યો તો ફરીથી સમજજો. આજે બીજી વાત કરીને એમાં આવશે મોક્ષના પ્રકાશકમાં કે બુદ્ધિપૂર્વક રાગ ને અબુદ્ધિપૂર્વક રાગ. તો એ બુદ્ધિપૂર્વક એ શ્રદ્ધાની વર્તી રસી ગઈ, મતલબ સુખ બુદ્ધિ. રાગમાં સુખ બુદ્ધિ છે. કોને છે રાગમાં સુખ બુદ્ધિ? અજ્ઞાનીને. સુખ બુદ્ધિપૂર્વક રાગ કરવો, સુખ બુદ્ધિપૂર્વક મતલબ કે ભોગમાં સુખ છે હે ને, એના પૂર્વક ભોગ ભોગવવાનો ભાવ, એ બુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ કર્યો શ્રદ્ધાની અપેક્ષા. અને જેને બુદ્ધિ સુખ બુદ્ધિ તૂટી ગઈ છે, સમ્યક દ્રષ્ટિ ચતુર્ગુણ સ્થાન વર્તી, અને રાગ આવે છે કે જેનો સ્વામી નથી બનતું, જેને ત્યાગ કરવાનો અંદરમાં ઉદ્દેશ છે, એ બધા રાગને કયો રાગ કહેવાય? અબુદ્ધિપૂર્વક. એ દ્રષ્ટિ પ્રધાન કથન છે, અહીંયા પરિણામ પ્રધાન કથન છે. અહીંયા બુદ્ધિપૂર્વક એનો અર્થ એ કે જ્ઞાનનો વિષય બને, જે જ્ઞાનમાં ખ્યાલમાં આવે એને બુદ્ધિપૂર્વક કહે છે. અને જે જ્ઞાનમાં પકડમાં ન આવે, રાગ તો છે અત્યારે આપણે અભાવ નથી થઈ ગયા, પણ આપણા જ્ઞાનમાં ખ્યાલમાં નથી આવતું. અત્યારે 5 પાપના બંધ છે કે નહીં? પણ કેવો બંધ છે? બહુ હીન બંધ. હીન કે કયો બંધ કહેવાય? ભલે એટલો એવો હીન ફળ બંધાય છે કે જેનું ફળ આવે તો પણ આપણને અસર ન થાય. ખ્યાલ આવે ને? અત્યારે આપણે અનુભાગ જેટલો હીન અનુભાગ બંધાય છે. 5 પાપ, સંપૂર્ણ 5 પાપનો અભાવ કોને હોય? માત્ર મુનિરાજ. સાધક અવસ્થાની વાત કરું, અને પરમાત્માને તો સવાલ જ નથી. પણ 5 પાપ એટલે અશુભ, એમને સત્તામાં પણ ના હોય. 5 પાપમાં સુખ બુદ્ધિનો અભાવ કોને હોય? કોને હોય? સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને.
અને 5 પાપ એક દેશ ત્યાગ કોને હોય? પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવક. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એક ચોકડી અનંતાનુબંધી મિથ્યાત્વ ને અનંતાનુબંધી ચોકડીના અભાવમાં તે જીવને જ્ઞાની ધર્માત્મા, અસંયમી જીવને અસંયમી અવ્રતિ સમ્યક દૃષ્ટિ, હજુ વ્રતરૂપ કાંઈ નથી, નિયમરૂપ હજુ બહારમાં કાંઈ નથી, છતાં જીવન બધું સદાચારમય છે. હવે સમજજો, એવા જીવને શું નથી? પાપમાં સુખ બુદ્ધિ નથી. સમજજો, અને પાપ તો છે, મંદ તીવ્ર પણ છે, એને પણ તીવ્ર પરિણામ થઈ જાય પાપમાં, અને મંદ પણ થઈ જાય. તીવ્રતા મંદતા અલગ અને અભિપ્રાયની વાસના અલગ. હાલ આવે બરાબર સમજજો. ભાઈ આ તો તમે પ્રશ્ન બહુ સારું કર્યું, કે પ્રશ્ન પૂછો જેથી ખુલાસા થઈ જાય. ફરી પકડમાં આવે છે. એટલે અભિપ્રાયમાં સુખ બુદ્ધિ હોવી એ અલગ વાત છે, અનંતાનુબંધી છે. અનંતાનુબંધી કસાયો ખ્યાલમાં ના આવે. એટલે બહુ સરસ, મતલબ મારા વસ્ત્ર શુદ્ધ, મારા બહારના પરિણામ બી જ્ઞાની જેવા, પણ અભિપ્રાયમાં એમ હોય કે આ પુણ્યથી મને મોક્ષ જવાશે, તો એ કયું થઈ ગયું? અનંતાનુબંધી. અભિપ્રાયમાં ખોટ, મિથ્યાત્વ સહિત જે રાગ છે એને અભિપ્રાય સહિત, ખોટા અભિપ્રાય સહિતના પરિણામ. તો જ્ઞાની ધર્માત્મા જે થાય છે એને શું હોય છે? પાપમાં પાપ પરિણામ હોય, તીવ્રમંદ હોય. અજ્ઞાનીમાં જેમ તીવ્ર મનતા, ઘણી વાર એવું બને કે જ્ઞાની ધર્માત્માને તીવ્ર પાપ પરિણામ દેખાય, ઉલટા નહીં કરતા, અને અજ્ઞાનીને ઘણી વખત મંદ પણ પાપ પરિણામ દેખાય. કઈ ઉદાહરણ છે એનું બતાવું. દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ, દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ કયા? જે આત્મદૃષ્ટિ વિહીન દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ છે. કયા ગુણસ્થાન વર્તી? પ્રથમ પહેલું ગુણસ્થાન અજ્ઞાની, મિથ્યા દૃષ્ટિ, અને પરિણામમાં પાપ નહીં. પરિણામમાં કોઈ પાપ નહીં, ધર્મ બુદ્ધિથી મુનિ દશા ગ્રહણ કરી છે. ભાવલિંગી સંતને જેવું બહારનું પરિણામ છે એવું બહારનું પરિણામ, છતાં પાપમાં સુખ બુદ્ધિ નથી તૂટી. ગજબની વાત. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એક પાપ પણ ઘટ્યું નથી. પરિણામમાં મનતા આપવી એનું નામ પાપનો અભાવ નથી. પરિણામમાં પાપ મન થઈ જવાય એનું નામ અભાવ નથી. એક ચોકડી પ્રમાણ પરિણામ નીકળી જવું, તો એનો ક્રમ છે. સૌપ્રથમ પાપ તો યથાવત ભૂમિકા અનુસાર રહે, સમજ્યો, પરંતુ પાપમાં સુખ બુદ્ધિ મટી જાય એ કોણ છે? સમ્યક દૃષ્ટિ. એક દેશ પાપ ત્યાગ છૂટી જાય, બે ચોકડી કસાય જેની તૂટી ગઈ હોય, એ શ્રાવક. 11 પ્રતિમા ધારી એ પ્રતિમાઓ ધારણ કરે છે. ક્ષુલ્લક, એલક, આરિકા, એ મતલબ ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક પણ પહેલી પ્રતિમાથી શરૂઆત થાય છે. પહેલી, બીજી, ત્રીજી રીતે વ્રત પ્રતિમા આદિ છે. પણ ગ્રહસ્થ જીવન, પણ સ્થૂલ પાપોનો ત્યાગ થઈ ગયો હોય છે, સૂક્ષ્મ પાપનો ત્યાગ નથી. ખ્યાલ? અને મુનિ અવસ્થા સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બધા જ પ્રકારના પાપોનો ત્યાગ થઈ ગયો હોય છે. તો એ પાપમાં સુખ બુદ્ધિ નો અભાવ થયા પહેલા કોઈના પાપ મંદ પડી જાય તો એને અભાવ નથી કહેતા. ખ્યાલમાં આવે? પાપમાં સુખ બુદ્ધિ ન તૂટી હોય, હજુ તો સુખ બુદ્ધિ પડી હોય, આત્મામાં સુખ બુદ્ધિ ન થઈ હોય, આત્માનું ભાન ના હોય, અને પાપ મંદ પડી જાય તો એનો કોઈ મોક્ષ માર્ગમાં એનું કોઈ ફલ નથી. માત્ર ઉપચારથી એટલું ફલ છે કે એવી તીવ્ર કસાયના અભાવમાં આત્મા સમજી શકવાનું સામર્થ્ય કેળવાય છે. એટલું શ્રેય છે, એ સિવાય બીજું કોઈ શ્રેય નથી. તીવ્ર કસાયો ના હોય તો આત્મા જરા સમજી શકે કે ભાઈ વાત તો સાચી લાગે. તીવ્ર કસાય હોય, ખાવા પીવાની ભોગની તીવ્ર માથે કસાય લઈને આવ્યો હોય, હેને, નવા લગ્ન થયા હોય, અને મતલબ માથા પર કસાય ચડેલી હોય, અને એને કહીએ કે આ અબ્રહ્મ ભાવ છે, હેને, બ્રહ્મ આત્મામાં ચરવું રમવું એ બ્રહ્મ ભાવ છે, તો તીવ્ર કસાયમાં એ સમજવા તૈયાર નથી. એક એના કન્સેપ્ટ ખ્યાલમાં આવે છે. એટલે આપણને આ જે ગુણસ્થાનનું જ્ઞાન નથી ને, એટલે આપણે તરત આંગળી કરીએ છીએ. ગુણસ્થાનનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી. કયા ગુણસ્થાનમાં આમ છે તેમ છે થયું ને આપણે ત્યાં, મતલબ ગુરુદેવને હોસ્પિટલમાં, અરે એમનું ગુણસ્થાન જે ગુણસ્થાનને અનુકૂળ પરિણામ છે એનાથી કોઈ અજ્ઞાની નથી થઈ જતા. હવે ગુણસ્થાન ભણે તો એને ખ્યાલમાં આવે. મુનિરાજને હોસ્પિટલમાં લઈ જાવ તો એ ભૂમિકાનું સાર નથી. પણ કોઈ શ્રાવક વ્રતી હોય એક દેશ, તો એની ભૂમિકા અનુસાર એ પ્રમાણે એની બહારનો પ્રવૃત્તિ જોવા મળે. એટલે આ ગુણસ્થાનનો ક્રમ ખબર ના હોય, ગુણસ્થાન આરોહણનો તો ઘણી ગરબડું ચાલે. એનાથી કઈ કોઈ મતલબ કે કઈ ભૂમિકામાં કઈ ક્રિયાઓ હોય ધર્મની, ગુણસ્થાન ભણવું પડે.
કેટલા બધા વિષય આપી દીધા ચંદ્રકાંતભાઈ, વિચાર કરજો હે ને. ગુણસ્થાન, ક્રમબદ્ધ પર્યાય પહેલા એકવાર થોડોક ટેસ્ટ બતાવ્યો. મૂળ સિદ્ધાંતો તો ફરીથી હવે સમાજમાં લાવવા જેવા છે. નિમિત્ત ઉપાદાન, એનો સટકારક, ક્રમબદ્ધ પર્યાય, 5 સમવાય, 4 અભાવ, 5 ભાવ, ગુરુદેવને પ્રિય વિષય. આ બધા વિષયોને સેપરેટ ચલાવવા જેવા છે. ફરીથી મોટા ગ્રંથમાં પ્રવેશ તો આપણે કરી લીધા, પણ સિદ્ધાંતોનું કાંઈ ખબર નથી, એટલે બધું ઝીરો થઈ જાય. બહુ વિસ્તારથી એમ કે બાળકોને સમજાવતા હોય એવી ભાષામાં આવા સિદ્ધાંતોને ફરીથી સમજવા જરૂરી છે ભાઈ, હે ને. એટલે એ ખ્યાલ કરવો જરૂરી છે. ખ્યાલ આવી ગયો ને તમને બુદ્ધિપૂર્વક એને કે પાપમાં સુખ બુદ્ધિ તો મટી જાય, હે ને. અને ઘણી વાર પાપમાં સુખ બુદ્ધિ આ ભોગમાં મટે રસિકભાઈ, અને પાપનો અભાવ, સંપૂર્ણ પાપનો અભાવ કઈ ભાવ પછી થાય? બને કે ના બને એમ ચતુર્ગુણ સ્થાન આવી જાય, અને આ ભાવમાં મુનિ યોગ્ય અને શ્રાવકપણાનો ભાવ ના આવે, એક દેશ ત્યાગ કરવાનો ભાવ ના આવે, અને પાપમાં સુખ બુદ્ધિ મટી ગઈ, એવા પરિણામ પણ હોઈ શકે, હે ને. પરિણામોની વિચિત્રતા કઈ અલગ છે, ગજબની વસ્તુ છે. પાપમાં સુખ બુદ્ધિ મટી જવી, પછી એક દેશ પાપનો ત્યાગ થઈ જવો, અને સંપૂર્ણ પાપનો ત્યાગ થઈ જવો, અને પછી પુણ્યનો અભાવ થઈ જવો, પછી પુણ્ય પર ક્રમ આવે છે. હાલા મુનિરાજને પુણ્ય હોય, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં પુણ્ય ભાવ, પછી એમાં ઉપયોગ રૂપ ભાવ થઈ જવો. ઉપયોગ રૂપ એટલે છઠ્ઠામાં આવે ત્યારે ઉપયોગ રૂપ હોય છે, પ્રવચન બોલવાનો, લખવાનો ભાવ. પછી ઉપયોગ રૂપમાંથી ભાવ થઈ જવો એટલે સાતમા ગુણસ્થાનમાં ચાલે છે. હવે શુદ્ધ ઉપયોગ એટલો તીવ્ર ચાલે તો હવે અબુદ્ધિપૂર્વકનો, જે હજુ અભાવ નથી થયો એનો અભાવ થતો જાય. એમાં જ્ઞાની ધર્માત્મા શું કરે છે? એ વખતે મુનિરાજ અબુદ્ધિપૂર્વકના રાગના અભાવ માટે રાગમાં શું કરે છે? મને કયો હશે અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ? તો કયું ગુણસ્થાન આવી ગયું? છઠ્ઠું આવી ગયું. એવો વિચાર ના આવે, એટલો વિકલ્પ આવે કરે પ્રભુ મને આ બુદ્ધિપૂર્વક હજુ મારી રહેત અવસ્થા નથી આવતી, તો એવો મને કયો રાગ છે એવો વિચાર આવી જાય તો સીધું છઠ્ઠામાં ઉપયોગ ગયો. એટલો બી વિચાર ના આવે. હે શું કહ્યું? શું છઠ્ઠું સાતમું બને ને? છઠ્ઠું સાતમું દર અંતર્મુહૂર્તમાં કરે. મુનિરાજને જે મૂળ 2 ગુણસ્થાન હોય છે, જેવી સૌ પ્રથમ જયારે મુનિ બને તો સૌથી પહેલા 7મું ગુણસ્થાન આવે, પછી નિયમથી મુનિ છઠ્ઠામાં આવે. પડે એક વાર તો પરિણામ તો નીચે આવે જ આવે, નિયમ છે આ. હા, એ અલગ પાછું શ્રેણીમાં ચડે ને તો એમાં 7માના 2 વિભાગ છે, સાતિશય અને સ્વસ્થાન વિભાગ. તો એમાં જે બીજો વિભાગ પંચમકાળમાં બીજા 7માના બીજા વિભાગનો પુરુષાર્થ નથી, કે શ્રેણીનો પુરુષાર્થ કરી શકે એવા મુનિ જીવ અહીંયા નથી આવતા. બસ છઠ્ઠું સાતમું કર્યા કરે, હે ને. 7મા ગુણસ્થાનમાં અંદરમાં મસ્તીમાં હોય અને અંતર્મુહૂર્ત થી વધારે રહેવાય નહીં, શ્રેણીનો પુરુષાર્થ ઉપર ચડે નહીં, એટલે છઠ્ઠામાં આવે. ભોજનનો બી ભાવ આવી શકે, પ્રવચન કરવાનો ભાવ આવી શકે, પ્રવૃત્તિ સુધી ઉપયોગ ન પણ લંબાય, અને વિકલ્પમાં ફેર પાછા અંદર જાય. એવું કોની સાથે થયું? બાહુબલી મુનિરાજ કેટલા વર્ષ ઉભા રહ્યા બેન? 1 વર્ષ કે 12 મહિના? 12 મહિના એક જ જગ્યાએ ઉભા રહ્યા. તો 12 મહિના ધ્યાન કર્યું હશે કે નહીં કર્યું? બોલો. 12 મહિના ધ્યાન કરે શું? અંતર્મુહૂર્ત પૂરું ધ્યાન કરે તથા યોગ્ય તીવ્રતાથી તો કેવલ જ્ઞાન થઈ જાય. એનો અર્થ કે પ્રવૃત્તિમાં ભલે ન દેખાયા હોય તો વિકલ્પમાં જરૂર આવ્યા હશે. પછી કોઈ પણ વિકલ્પ હોય, માન લો કે અંદરમાં ન રહેવાયું, ઉપયોગ આગળ ન વધ્યો અને સીધા ઉપયોગ બહાર આવ્યો અને ભગવાનનો મહિમા આવી ગયા, હે જીનેન્દ્ર ભગવાન, બસ એ ભક્તિનો ભાવ આવ્યો, ફરી છઠ્ઠામાં આવી ગયા, ફરી પાછો 7મામાં. ભોજન સુધીની પ્રવૃત્તિમાં ન લંબાયા, ઇરિયા સમિતિમાં ન લંબાવ્યા, ભગવાનનો મહિમા આવે અને મંદિરમાં જવાનો ભાવ બી ન લંબાયો કે ચલો ભગવાન, ફરી પાછા સ્વરૂપમાં ગયા અને એક જ જગ્યાએ ઉભા રહ્યા. વેલો ચડી ગઈ. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એટલે છઠ્ઠું સાતમું થયા રાખે. અંતર્મુહૂર્ત એટલે 48 કમ 1 આવલી, એના એ જે સમય રહે એમાં જેટલા સમયના ભેદ પડે એ બધાને અંતર્મુહૂર્ત કહેવાય. ખ્યાલ? મોટામાં પહેલા એક મુહૂર્ત કોને કહેવાય? 48 મિનિટ. 48 મિનિટ 2 આવલી કમ, અર્થાત એક સમય કમ બી કહે છે, ક્યાંય પણ 2 આવલી પકડો, અને એ જેટલો સમય રહે એ સમયના દરેક સમયના ભેદ કરો. એક સમય અસંખ્યાત ભેદ પડે.
તો એ બધા સમયના ભેદ પડે તે કાળને અંતર્મુહૂર્ત કહેવાય. હવે કોઈ મુનિરાજ કયા અંતર્મુહૂર્તમાં આત્માની અનુભૂતિ કરે છે એ અલગ વાત. સમયનું માપ નથી, એકાગ્રતાનું માપ છે. માનો કે કોઈને 10 સમય વાળું અંતર્મુહૂર્ત હોય અને કોઈ મુનિરાજને 5 સમયના અંતર્મુહૂર્ત વાળા અંતર્મુહૂર્તમાં કામ કરી ગયા. 48 મિનિટ મુહૂર્ત અને જે 2 આવલી કમ અંતર્મુહૂર્ત તો કોઈ મુનિરાજ ના કરે એટલું બધું ઉપયોગ તો એ બહુ એટલો ઉગ્ર પુરુષાર્થ છે મુનિરાજ. એ તો પાણી ગાળવાનું અંતર્મુહૂર્ત છે. ચરણામ યોગ માટે મુહૂર્ત જોવાનું છે કે 48 મિનિટ પછી ગળેલા પાણીમાં પણ જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? બે પળ કરવું જોઈએ ગળણાનું અને પાણી ગળાવવું જોઈએ. થેલીઓથી પાણી ગળવું ઉચિત નથી. આપણે ત્યાં સિલાઈ વાળા ધોતી દુપટ્ટા અભિષેકમાં ઉચિત નથી અને સીવેલી થેલીઓ પાણી ગળવામાં ઉચિત નથી, કેમ કે સિલાઈમાં જીવ રહી જાય અને પછી સમુચ્છ જીવ ઉત્પન્ન થાય. અને રંગીન થેલીઓનો તો શું કહેવું, ચાલે જ નહીં. કાલથી જ બદલી કાઢવું એ તો સમજવા જેવું છે ભાઈ. ખ્યાલ આવે કે કલર વાળું કપડું તો આપણે રાજેશભાઈ ચાલતું જ નથી. ખ્યાલ નથી વાત જુદી છે, પણ જયારે ખ્યાલ આવે ત્યારે એ ભાવનાથી બદલું. ચરણામ યોગનું પણ બહુ મહત્વ છે. જીવોની કરુણા હોવી જોઈએ. અંતર્મુહૂર્ત પછી તરત જ મુહૂર્ત જે 48 મિનિટ થઈ જાય પછી એમાં જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય. સર્વજ્ઞની વાતનો ભરોસો કરવાનો એવો છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? લોકમાં એવા ડોક્ટરોનું આપણે તારે શરીરમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થઈ ગયા છે તો આપણે કહીએ મને બતાવ, તો સર્વજ્ઞમાં બી બતાવે. તો જયારે સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં છે અને 3 ઉબાર આવી ઉકાળી દીધું હોય પાણી, તો 24 કલાક સુધી એ પાણી પ્રાસુપ થઈ જાય, એમાં જીવ રાશિ ઉત્પન્ન જ થતી. ખ્યાલ આવે? વાત નીકળી છે તો ગુરુ સાંભળી લે. અને 24 કલાક પછી ઉપરની 1 મિનિટ થાય એ પાણી અડવા લાયક નથી હોતું. તો ઘણા જીવો એમ કે પછી ઘડીને તો પીવાય ને, અડવા લાયક નથી એટલી જીવની. એટલે શું કરવું અપૂર્વ? માપનું પાણી ગળવું અને ઉકાળવું, હે ને? એ વાપરવા યોગ્ય નથી. અને જે એ પાણીનો ટેસ્ટ બદલાય એવી જાતિની અથવા પર્યાય બદલાય એવી જાતિની કોઈ ઇલાયચી કે અર્થાત લોંગ નાખવામાં આવે તો એ પાણી 6 કલાક સુધી પ્રાસુપ રહે. સાદું પાણી. ઉકાળેલા પાણીમાં તો કઈ નાખવાની જરૂર નથી. 3 ઉબાલ આવે ઉકાળેલું પાણી તો પ્રાસુપ થઈ જાય છે. સામાન્ય ઉકાળેલું પાણી એ 6 કલાક સુધીનું પ્રાસુપતા છે. કદાચ ઉકાળવાની વ્યવસ્થા ના હોય કોઈ જગ્યાએ તમારે યાત્રા આદિમાં, તો એમાં કોઈ લોંગ આદિ નાખી દો તો 6 મહિના સુધી 6 કલાક સુધી એ પાણી પ્રાસુપ રહે છે. અને 6 કલાક પછી પાછું એ જ નિયમ, એ પાણી અડવા લાયક હતું. જીન આજ્ઞા પ્રમાણે અગર પાણીનો ઉપયોગ કરે તો ક્યારે બી પાણી કાપ ના આવે. મુંબઈમાં નિયમ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એટલે આપણે ત્યાં જો આપણે જે જીન આજ્ઞામાં રહેતા હોય ને એની સોસાયટીમાં એમ કે 2 જ કલાક પાણી આવવાનું છે તો ખુશ રહે, સારું છે. આપણે આમે ઓછું વાપરવું જોઈએ. ખ્યાલ ક્યારે ઝઘડા નહીં કરવાનો. એની 24 કલાક લાવો ને તમે બીએમસી ને ફોડો ને 4 મોટરો લગાવો ને રૂપિયા આપો ને, એ ક્યારે બી અનુમોદના નહીં કરે. 2 કલાક આવે છોકરાઓ ઓછો પાણીનો બગાડ કરશે, ઓછા જીવોની મતલબ હાનિ થશે. આપણો કન્સેપ્ટ જ બરાબર છે ને રસિકભાઈ? કેવું હૃદય કરુણાથી ભરેલું હોય તે દરેક વસ્તુ સમજવા. આ તો મુહૂર્તની વાત નીકળી ને ભાઈ, પૂછ્યું એટલે અંતર્મુહૂર્ત ખ્યાલ આવ્યો કે જે 48 મિનિટ 2 આવલી કમમાં જેટલા સમય એક સમયથી લઈને સમય ઉભેલો તો અસંખ્યાત ભેદ પડે. એ બધા અંતર્મુહૂર્ત કહેવાય. હવે કોઈને અંતર્મુહૂર્ત 20 સમયનું હોય, કોઈને 50 સમયનું હોય, કોઈને 100 સમયનું હોય. એ અંતર્મુહૂર્તમાં કામ કરીને ખ્યાલ આવે. એટલે અંતર્મુહૂર્તમાં બહાર આવે ઉપયોગ અંદરમાં. અને સમયનું પ્રમાણ નથી. મતલબ કે કોઈ મુનિરાજ 50 ઉદાહરણમાં 50 સમય વાળા અંતર્મુહૂર્ત કર્યું અને કોઈ મુનિરાજે 10 સમય વાળું અંતર્મુહૂર્ત કર્યું તો 10 સમય અંતર્મુહૂર્ત વાળા મુનિરાજ કેવલ ધ્યાન લઈ લે. એમાં શાની મુખ્યતા છે? એકાગ્રતા. એટલી એકાગ્રતા કરે કે જે કસાયો અબુદ્ધિપૂર્વક ની હોય નાશ થઈ જાય, સ્વરૂપમાં જમી જાય. એટલે ઘણા પ્રશ્ન આવે છે. 1 વર્ષ મુનિરાજ ઉભા રહ્યા, જે બાહુબલી સ્વામી ધ્યાનમાં રહ્યા, તો એ તો ધ્યાનની પ્રક્રિયામાં રહ્યા, ધ્યાનમાં ન રહ્યા. હે ને? આપણે માન લો કે ભાઈ સામાયિક કરવા બેસીએ તો 1 કલાક સામાયિક કરવા બેસીએ તો 1 કલાક સામાયિકની પ્રક્રિયામાં બેઠા. પછી એમાં આપણે સામાયિક પાઠ ભણીએ
વિચાર કરીએ, એ બધાને પણ આરોપમાં સામાયિક કહેવાય છે. એમાં સામાયિક કોને કહેવાય કે જેટલો અંદરનો ઉપયોગ સ્થિર થઈ ગયો ક્ષણભર, એ સામાયિક છે. પણ એ સામાયિક કરતા પહેલા, એ મૂળ સામાયિક થતા પહેલા જે સામાયિકની ક્રિયામાં બેસીએ છે એને પણ સામાયિક કહેવામાં આવે છે આરોપથી. હા, સમ્યક દર્શન કહેવાય, એને જ સામાયિક કહેવાય. ઉપયોગ અને શુદ્ધાત્મા એક થઈ જાય. સમય વત્તા સમય એટલે આત્મા, સમય આત્મા, આત્માનો ઉપયોગ એક થઈ જાય, સદૃશ્ય થઈ જાય, તદાકાર થઈ જાય, સ્વરૂપ સદસ્ય થઈ જાય, શુદ્ધોપયોગ થઈ જાય, આત્માનુભૂતિ થઈ જાય. એટલા કાળ માટે કર્મ સત્તામાં રહે, ઉદય ના આવે. કયું કર્મ? મોહનીયમાં દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીયમાં પેલું ચતુષ ઉદયમાં ના આવે, અંતરાલ પડી જાય. અનંત સંસારના કારણ વાળો ક્રોધ રોકાઈ જાય. એવો જે કાલે કર્મની ઓળથી, ભાવની ઓળથી, સ્વરૂપની ઓળથી, બધી ઓળથી સામાયિક બતાવી દીધું. ખ્યાલ આવે? તો એવી જાતિની જે પરિણતિ થાય, મોમેન્ટ આવે, ક્ષણ આવે ને સામાયિક કહે. એ સામાયિકથી કર્મ ખરી જાય છે, નિર્જરા થાય છે. ખ્યાલ આવે? અને એના પહેલા પાછળ જે બી ક્રિયાઓ હોય, ઉપયોગ પાછું બહાર આવે તો પાછું શુભમાં આવે. પ્રભુની ભક્તિમાં જોડાય, સ્વરૂપના વિચારમાં જોડાય, પૂર્વમાં જોડાય. એ બધા જ કાલને સામાયિક કહી દેવામાં આવે છે. સામાયિકનો કાલ છે, સામાયિક નથી. સામાયિક તો સ્વરૂપમાં જેટલો રમે એનું નામ સામાયિક. ખ્યાલ આવે? શુદ્ધોપયોગ સમ્યક દર્શન જ ધર્મ છે. સમ્યક દર્શન પહેલા સમ્યક દર્શન સંબંધી ને આત્મા સંબંધી વિકલ્પાત્મક શ્રદ્ધા પુણ્ય ભાવ છે. આજે કહ્યું ને ગુરુદેવ આજના પ્રવચનમાં જબરજસ્ત કહ્યું, 3 કાળમાં એક વાર બી શબ્દ ના નીકળે મોઢામાંથી કે ધર્મનું કાળ છે, પુણ્ય ભાવ છે. ધર્મનું કાળ બાધક ભાવ છે, દ્રષ્ટિનો વિષય છે, બાધક ભાવ. અને પછી શું કીધું? દ્રષ્ટિનો વિષય. ચિંતા નહીં કરો, દ્રષ્ટિ તો એ છે ને ગુરુદેવની શૈલી છે આ, કે ગુરુદેવ કહે કે ભાઈ આ હે છે તો પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ. આપણે એમ જ સમજીએ છીએ કે આત્માની દ્રષ્ટિ કરવાનું નામ આત્મદ્રષ્ટિ, એટલે પછી પર્યાય વિશે વિચારવું નહીં. અરે પર્યાયમાં હે પણ આવે એનું નામ જ આત્મદ્રષ્ટિ છે. અનેક વિવક્ષાઓ છે, મને તરત ખ્યાલ આવી જાય કે શું અવાજ થાય છે. શબ્દમાં જે ચાલે છે ને એને કયો ભાવ છે, સાહેબ ક્યાંથી કહે છે, ગજબ છે. આજે એ આવ્યું તો બોલ પાછું ગુરુદેવ કે હે પણ આવે ખરો. એક વાક્ય સાંભળો પણ સરું ઉતરી જવું. કહ્યું હતું ને રાજેશભાઈ, હે પણ આવે ખરો. શું સનો નિષેધ કર્યો? ન આવે એમ ન કહ્યું, અને ધર્મ થાય એમ પણ ન કહ્યું. તું કહ્યું શું? હું નથી એમ કહ્યું. કુલ મળીને આ રીત છે. ખ્યાલ આવે છે? શુભભાવાદી આવે ખરા, હે પણ જ્ઞાનીને પણ આવે ખરા, પણ એનાથી ધર્મ ના થાય, શુદ્ધોપયોગ ના થાય. શું શૈલી છે ને શું કલા છે ને શું વિતરાગતાના એ ધાણ છે, ચિહ્ન છે. વાક્યમાં પણ ભૂલ ના પડે એવો પદ્ધતિ અર્થાત વ્યવહાર શ્રદ્ધા વાળું વક્તા પણ એવું હોવું જોઈએ. શ્રદ્ધામાં ખોટ ના હોવી જોઈએ. ભલે આત્માનુભૂતિ કદાચ ના હોય, પણ સ્વાધ્યાય કરતો કરાવતો હોય તો એના કથનોમાં પણ મતલબ કે અર્થાત સોચમાં પણ ભૂલ ના હોવી જોઈએ. ને તો અહિત પોતાનું કરે અને બીજાના હિતમાં નિમિત્ત થાય. બહુ મોટી વાત છે ભાઈ. એટલે સમજવું યોગ્ય છે એમ. એટલે જ આવે આજે પણ, એટલે જ શબ્દ સુધી આવે છે. જોઈ લઈએ, વાંધો નહીં. કાંતિમાન હોય, ઉપશમવંત હોય, એક શબ્દ લઈ લઈએ છે આગળ આવે. શું કહ્યું? પ્રશ્ન થતા પહેલા જ ઉત્તરને જે જાણતો હોય અને બાહુબલ્યપણે અનેક પ્રશ્નોનું સહન કરવા વાળો હોય. 2 વિશેષતા જો આપણે સમજીએ 2 મિનિટની અંદર. 2 મિનિટ છે ને આપણી પાસે? હા. પ્રશ્ન થતા પહેલા જ ઉત્તરને જે જાણતો હોય એનો શું? કે એટલી વિચક્ષણ બુદ્ધિ વાળો હોય કે જ્યારે હું આ પ્રરૂપણા કરીશ ત્યારે આ પ્રશ્ન વક્તાના મનમાં, શ્રોતાના મનમાં ઉત્પન્ન થશે. એક બીજું, જે વિષય ચાલતો હોય એ વિષયને દ્રઢ કરવા સ્વયં પ્રશ્ન ઉત્પન્ન કરે. આ વક્તાની શૈલી, વક્તાનું આ વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. એ વસ્તુને દ્રઢ કરવી હોય તો પૂછે કે બોલો રાગમાં સુખ લાગે છે? એવો પ્રશ્ન બી કરે. કોઈ કહે કે હા લાગે છે, તો પછી સિદ્ધાંતને બરાબર પ્રમાણ કરીને એને
એને એના દ્વારા જ બતાવે કે ભાઈ નથી એમાં સુખ. કેવી રીતે સુખ હોય? રસગુલ્લામાં સુખ લાગે છે કે હા લાગે છે ને પ્રભુ, તો પછી 2 ખાઓ, 3 ખાઓ, 4 ખાઓ, 5 ખાઓ, પછી લાગે છે કે નથી લાગતું, તો પછી પહેલા રસગુલ્લામાં સુખ હોય એમ કેવી રીતે હોય? એમ કરીને પાકું કરાવે, દ્રઢ કરાવે કે એમાં સુખ નથી. ચાલો આવે છે કે નહીં? બાળકોને સમજાવવાની વિધિ પણ આ છે અને અજ્ઞાનીને સમજાવવાની પણ વિધિ આ છે. અજ્ઞાનતા જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી જીવ બાળક છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો એ આ વક્તાની શૈલી, વક્તા પાસે વિશેષતા છે કે એ સામે કોઈ કયા પ્રશ્ન આવવા વાળા છે, અર્થાત એને ખ્યાલ જ હોય કે આ પ્રશ્ન આવવાનો છે. એટલી વિચક્ષણ બુદ્ધિ. મેં લીધું તો આ પહેલા પણ કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું ન કરે એમ અહીંયાથી કથન કરે, તરત જ પ્રશ્ન થાય કે આ શું કામ રાખો છો? જયારે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું ન કરે તો આ વચ્ચે શું કામ રાખો છો? જયારે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું ન કરે તો રાત્રિમાં ભોજનના ત્યાગનું શું કામ કહો છો? આત્મા આહારને અડતો નથી તો પછી આ ખાવું આ ન ખાવું શું કામ કહો છો? ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો એ એક પ્રશ્ન મેં જવાબ બી આપ્યા હતા એના. એ શું કામ કહે છે કે જેને એક આત્મા અણહારી છે એ નક્કી વાત છે, સત્ય વાત છે, છતાં ખાવાનો રાગ જ્યાં સુધી રહે તો એવો પણ વિવેક આવ્યા વગર રહેતો નથી કે કયું ભોજન લેવું ને કયું ભોજન ના લેવું. અનેક પ્રકારની વાતો આપણે, પણ કયા પ્રશ્નો સામે ઉઠવાના છે એ નક્કી વાત છે. આગળ કહે છે બાહુલ્યપણે અનેક પ્રશ્નોનું સહન કરવા વાળો હોય. ગજબની વાત છે. અહીંયા બાહુબળની શું જરૂર છે? ખ્યાલ આવ્યો ને? બાહુબળી એનો અર્થ એ છે કે કોઈ ગમે એટલા પ્રશ્નો કરે, કોઈ પરીક્ષા કરવા પ્રશ્ન કરે, કોઈ સ્વરૂપ સમજવા પ્રશ્ન કરે, કોઈ વિરોધ કરવા પ્રશ્ન કરે, પણ લંચ માત્ર પણ નાસીપાસ ન થાય. કેવી રીતે એને જવાબ આપવો બરાબર ખ્યાલ છે. બરાબર કોઈ પથ્થર મારે તો કહે ભૂલેલો ભગવાન છે. કોઈ બહુ વિરોધ કરવા કરે તો કે ભાઈ સ્વાધ્યાય કરો. કોઈ એને પચી શકતું હોય એવું કોઈ સામે કોઈ શ્રોતા હોય તો વિસ્તારથી કહે. બધી જ વાતોને બધું એને નાસીપાસ ના થાય થોડો પણ એવું સાવધ હોય. કેમ નાસીપાસ ન થાય? કેમ કે પોતે આત્માનુભૂતિ વાળો જીવ છે. દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, એની પરિણતિ છે, સપ્ત ભયોથી રહિત છે. એને મરણનો ભય નથી, આલોક પરલોકનો ભય નથી, રક્ષાનો ભય નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જ્ઞાનીઓની કોઈ વાત નથી ભાઈ. વક્તા કેવો હોવો જોઈએ એની ચર્ચા ચાલે છે. એ પ્રમાણે બાહુલ્યપણે અનેક પ્રશ્નોનો સહન કરવા વાળો હોય. આગળ પ્રભુતાયુક્ત હોય. આદિ વાત ઘણી વાતો અહીંયા વિશેષતાઓ આપણે કાલે ચર્ચા કરીશું. કુલ મળીને વક્તાના સ્વરૂપનું અંતિમ પેરેગ્રાફો બધા ચાલી રહ્યા છે. એક દોહા પાહુબ ને એક દોહો એટલો સરસ આપ્યો છે, કાલે એની ચર્ચા પણ આપણે વિશેષ રીતે કરીશું. એ પ્રમાણે મૂળ વાત એ છે કે ચાલે છે વક્તાનું સ્વરૂપ, પણ વાત ચાલે છે ધર્મની મહિમા. કે ધર્મની મહિમા વક્તાને હોય એવા વક્તાની પ્રસિદ્ધિ કરવામાં ધર્મની મહિમાની મુખ્ય ચર્ચા ચાલે છે. એટલે દરેકને લાવવામાં થાય એવું છે. અને પાછળ સેપરેટ શ્રોતાનું સ્વરૂપ તો આવે છે. એ રીતે આપણે કાલે ચર્ચા કરીશું. સહજાનંદી સ્વરૂપી અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપ સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપ સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપ